بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ الیکشن کمیشن نے آزاد امیدوار خرم شیر زمان کو اسلام آباد طلب کر لیا۔ الیکشن میں دھاندلی کے خلاف خرم شیر زمان کی درخواست کی سماعت آج ہوگی۔ خرم شیر زمان نے این241 سے پی پی امیدوار مرزا اختیار بیگ کی کامیابی کو چیلنج کیا ہے۔ بیورو چیف فہیم صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہیم، آج سماعت ہونے جا رہی ہے؟ جی، الیکشن کمیشن میں آج اسلام آباد میں آزاد امیدوار خرم شیر زمان کی جو درخواست ہے اس کی سماعت ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے انہیں صبح 10 بجے اسلام آباد میں پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ خرم شیر زمان نے این241 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مرزا اختیار بیگ کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا، اور یہ چیلنج جو انہوں نے الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کے تحت جو ہے وہ کیا تھا۔ ان کا موقع پہ درخواست یہ ہے کہ مرزا اختیار بیگ دوہری شخصیت کے حامل ہیں، ان کے پاس کینیڈا کی بھی شہریت ہے، اور کینیڈا کی شہریت ترک نہ کرنے کے باوجود انہوں نے جو ہے الیکشن میں حصہ لیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کینیڈین شہریت ترک کرنے کا دستاویزی ثبوت فراہم کیا جائے یا آئین کے آرٹیکل 63(1) کے تحت انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ الیکشن کمیشن کل صبح 10 بجے ان کی درخواست کی سماعت کرے گا، جس کے بعد جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ سامنے آئے گا۔ جی، مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ بہت شکریہ فہیم، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ نگراں سندھ حکومت کی الوداعی تقریب آج ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مقبول باقر اور 11 وزراء شریک ہوں گے۔ آئی جی سندھ، کراچی پولیس چیف اور چیف سیکرٹریز بھی شرکت کریں گے۔ تمام محکموں کے سیکرٹریز کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عشائیے کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس جمعرات کو طلب کرنے پر غور۔ اجلاس سے ایک روز قبل پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلا لیا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے ناموں پر غور کیا جائے گا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کے لیے آغا سراج درانی کا نام سر فہرست۔ پیپلز پارٹی نے ارکان سندھ اسمبلی کی کراچی آمد جاری۔ سندھ کابینہ کے لیے ابتدائی طور پر 20 نام زیر غور ہیں۔ ناصر حسین شاہ، سعید غنی، شجیل انعام میمن، عذرا فضل پیچوہو کے وزیر بننے کا امکان۔ سردار شاہ تیمور، ساجد چوکیو، سلیم بلوچ، یوسف بلوچ کے ناموں پر بھی غور۔ لیاقت آسکانی، اویس قادر، ڈاکٹر سہراب کے بھی وزیر بننے کا امکان۔ کابینہ میں 2 سے 3 خواتین وزراء اور 2 سے 3 مشیروں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اور حکومت سازی میں سندھ بازی لے گیا۔ سندھ میں اقتدار کا ہما پھر مراد علی شاہ کے سر آ بیٹھا۔ قسمت کی دیوی تیسری بار جیالے پر مہربان۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے وزارت اعلیٰ کے لیے مراد علی شاہ کے نام کی منظوری دے دی۔ جام شوروں سے تعلق رکھنے والے مراد علی شاہ کو سیاست وراثت میں ملی، تاہم انہوں نے وراثت کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا۔ ان کے والد عبداللہ شاہ بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ مراد علی شاہ 8 نومبر 1962 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سینٹ پیٹرک اسکول سے میٹرک کیا۔ NAD یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے سول انجینئرنگ میں بیچلرز کیا۔ یہ ڈگری سلور میڈلسٹ اعزاز کے ساتھ حاصل کی اور قائد اعظم اسکالرشپ کے حقدار قرار پائے۔ مراد علی شاہ نے کیلیفورنیا کے اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے اسٹرکچرل انجینئرنگ میں ماسٹرز اور اسی یونیورسٹی سے اکنامک سسٹمز میں دوسری ماسٹرز ڈگری لی۔ مختلف اداروں میں خدمات انجام دینے کے بعد سیاست میں قدم رکھا اور 2002 میں جامشورو سندھ سے بطور ممبر صوبائی اسمبلی سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ سن 2018 میں پھر منتخب ہوئے اور آب پاشی کی وزارت بھی پائی۔ سن 2016 میں وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہوئے۔ جولائی 2016 میں قائم علی شاہ کی جگہ انہیں صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا، جس کے بعد 2018 کے الیکشن کے بعد پھر صوبے کے سربراہ کا تاج بھی انہی کے سر سجا۔ پنجاب کے بعد سندھ میں بھی محسن سپیڈ کے چرچے۔ پنجاب کے نگراں وزیر صحت جاوید اکرم کہتے ہیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی بہترین سربراہی کی بدولت تمام منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ آغا خان یونیورسٹی میں 25ویں نیشنل ہیلتھ سائنسز ریسرچ سمپوزیم کا آغاز ہو گیا۔ 2 روزہ سمپوزیم میں ملک بھر سے طبی ماہرین اور صحت شخصیات نے حصہ لیا۔ پہلے روز پاکستان میں صحت عامہ کے حوالے سے مسائل اور ان کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب میں نگراں وزیر صحت پنجاب جاوید اکرم نے خصوصی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں کہا کہ صحت کے بنیادی مراکز کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی بہترین سربراہی کی بدولت تمام منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچے۔ ہیلتھ اور اس کے بعد ایجوکیشن، یہ 2 سب سے امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں کسی ملک کو بھی آگے لے جانے پہ، کسی صوبے کو بھی آگے لے جانے میں۔
पंजाब में हमें थोड़ा टाइम मिल गया 1 साल का, और बहुत अच्छे हमें लीडर मिल गए सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की शक्ल में। तो हमने दिन रात मेहनत करके वो यही पैसे जो पहले पता नहीं कहाँ होते थे, लेकिन हमने उसको सेहत आमा पे लगाए। बेस ऑफ द पिरामिड जो सबसे गरीब लोग जहाँ जाते हैं, जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं, मेयो हॉस्पिटल है, निश्तर हॉस्पिटल है, साउथ में है, नॉर्थ में है, जहाँ भी है, उसको हमने रीवैम्प किया। डीन आगा खान यूनिवर्सिटी डॉक्टर आदिल हैदर और NHSRS की चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डॉक्टर नताशा अली ने कहा कि सिम्पोजियम का मकसद सेहत के शोबे को मजबूत बनाना है। ये गाइडलाइंस जो है ना, दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट डेटा को लेके उसके बाद एक ग्रेड प्रोग्राम है, उसमें डाल के बहुत सारे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड तरीक़ों से ये गाइडलाइंस बनाए गए हैं, और ये गाइडलाइंस इंडोर्स हुए हैं यानी माशाल्लाह से पाकिस्तान के नेशनल इदारों से, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। गाइडलाइंस की किताब बनाने का मेन मकसद ये है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर एक पेशेंट को एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मिलती है, वही स्टैंडर्ड ऑफ केयर एक पेशेंट को एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी मिले। केयर को स्टैंडर्डाइज करने का सारा मकसद है ये, और इसी के ऊपर ये पूरी कॉन्फ्रेंस बेस्ड है आज। आगा खान यूनिवर्सिटी में जारी सिम्पोजियम 20 फरवरी तक जारी रहेगा। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। हफ्ते के पहले कारोबारी रोज़ शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। एम ए जिना रोड, सदर, आई चंडीगढ़ रोड, माइकोलाची रोड और ICI पुल पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरी परेशान है। ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंसेज भी फंसी हुई हैं। बात करेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, हफ्ते का पहला कारोबारी रोज़ है। कारोबारी मराकज़ से और दफातर से घर जाने वाले लोग जो है वो ट्रैफिक जाम की कैफियत में अक्सर जो है वो पहले रोज़ यही सूरत हाल होती है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के होने के बावजूद जो है वो मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव होता है और ट्रैफिक जाम की कैफियत होती है। मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने में मजबूर होते हैं। मुसाफिर गाड़ियों के जो लोग हैं, रिक्शा, टैक्सी और दीगर लोग जो हैं, वो तो इसी में गनीमत जानते हैं कि उतर कर जो है वो पैदल ही क्रॉस कर लिया जाए सड़क को, लेकिन ट्रैफिक जो है वो शदीद दबाव मेरे पीछे देख सकते हैं। कैमरामैन आपको दिखाते हैं कि ये हम इस वक्त ICI पर मौजूद है। माई कोलाची रोड से आने वाली सड़क हो, मारीपुर रोड से या टावर की जानिब से ट्रैफिक का शदीद दबाव है। मोटरसाइकिल सवार हो या बड़ी गाड़ी हो, तमाम लोग जो है वो परेशान होते हैं। परेशानी का ये आलम है कि ट्रैफिक गाड़ियों से उतर कर जो है वो लोग पैदल के नीचे जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, पसीने में एक तरह दूर सफ़र कर रहे हैं। ये गुलबाई से इतना दूर जा रहे हैं, कोई तुर के भी नहीं रास्ता मिल रहा कहीं से। देर हो गई आपको? हमें 1 घंटा हो गया, 2 घंटे तकरीबन ऐसे ही जा रहे हैं। बिल्कुल जी, कई देर से जो है वो इसी ट्रैफिक की सूरत हाल में अगर इलाकों की बात करें तो एम ए जिना रोड पर, माइकोलाची रोड पर, सदर के मुख्तलिफ मुकामात पर यही सूरत हाल, और इसके साथ साथ आई चंडीगढ़ रोड और उससे मुल्का जितनी सड़कें उन तमाम पर जो है वो ट्रैफिक जाम है। इस वक्त हम मौजूद माइकोलाची रोड के और उसके साथ उससे मिलाने वाला ICI ब्रिज के बिल्कुल एन उस मौके पर मौजूद है, जहाँ से एक रास्ता जो है पोर्ट की जानिब जाता है और दूसरा रास्ता जो है वो मारीपुर रोड की जानिब जाता है। सूरत हाल यही है, और हफ्ते के बेशतर औकात में इस टाइम में यही सूरत हाल कैफे रहती है। मोटरसाइकिल सवार इन्हीं से जाने की कोशिश करते। कितनी देर से आप यहाँ पर गए? भाई जो है ना, अकराताज से रोड बंद है, अकराताज से। यकीन मानो अभी उधर खड्डे में गिरा। ये देखो व्हील देखो मेरा, पता नहीं क्या है यार, कसम है। काम से एक तो काम हम है नहीं, सारा दिन जो है ना दुकानदारी में ऐसे बैठे होते हैं। दूसरा जो है ना, रोड पे निकलो तो रोड बंद, हर तरफ परेशानी। जी, शहरी जो है वो हर तरीके से परेशान है, और अगर काम काज से फारिग होकर जब निकले हैं बाहर तो उसके बाद इस ट्रैफिक की सूरत हाल से निमटना पड़ रहा है। और कई घंटे से 2 से ज़्यादा घंटा हो गया उन्हें यहाँ पर इस ट्रैफिक जाम की सूरत हाल से में फंसे हुए। और यही है, ट्रैफिक एहलकार मौजूद है, इसे बहाल करने की कोशिशें ज़रूर करें, लेकिन कारामद होते हुए दिखाई नहीं देते। कई तवील किलोमीटर लंबी कतारें जो है वो ट्रैफिक की यहाँ पर लगी हुई हैं। जी, सदर मोबाइल मार्केट के अतराफ पार्किंग माफिया का राज है। शहरियों से 50 रुपए पार्किंग फीस वसूल की जाने लगी। पार्किंग वाले 50 रुपए लेकर पर्ची तक नहीं देते। शहरियों का शिकवा। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची में पार्किंग माफिया को नकेल न डाली जा सकी। शहर में जगह जगह पार्किंग के नाम पर शहरियों की जेबें खाली कराने का सिलसिला जारी है। सदर मोबाइल मार्केट के अतराफ मोटरसाइकिल पार्किंग के 50 रुपए तक फीस वसूली की जा रही है। मार्केट आने वाले शहरी कहते हैं 50 रुपए लेने के बावजूद पर्ची नहीं देते। मोटरसाइकिल पार्किंग में न लगाने पर उठा ली जाती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि KMC के मुकर्रर करदा फीस 10 रुपए वसूल की जाए। 50 रुपए ले रहे हैं, कोई सवाल नहीं है, कोई बोल नहीं रहा, कोई एक्शन नहीं उठा रहा, तो उस पर सवाल होना चाहिए।
क्यों नहीं कर रहे ये, सिर्फ लिख रहे हो बस, चल भाई पर्ची वर्ची नहीं है तो काय के दें किस चीज़ की बस है। कोई पर्ची हो तो वहाँ समझ में आता है गवर्नमेंट ने ऐलान करा है, ना गवर्नमेंट ने पर्ची बना के दी, कुछ ऐसे लिखा बस 50 रुपये ले रहे हैं। हाँ, जो रेट तय है वो लेने चाहिए। 10 रुपये का तय है तो 10 रुपये, 40-50 रुपये लेके जो है ना, फिर ये तो थोड़ा जुल्म है आम के साथ। वैसे महंगाई है बहुत, फिर लिफ्ट उठा लेते हैं, फिर वो चालान भरना पड़ता है उनका। तो थोड़ा ये है कि बस इंशाल्लाह जो ना, अगर जो रेट तय किया उस पर ले तो आवाम के लिए भी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। दूसरी जानिब शहर के कई इलाकों में गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज भी बरकरार है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं। कैमरामैन अजलान चिपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। IMF के दबाव पर सुई गैस की कीमतों में दूसरी बार इजाफे के बाद शहरी बिलबिला उठे। निगरां काबीना की जानिब से 67% इजाफे के बाद शहरियों के बिल कई गुना बढ़ गए। कहते हैं कि गैस मिलती नहीं लेकिन भारी भरकम बिल आ जाते हैं। अयाज राना की रिपोर्ट। IMF के पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम ने अवाम की चीखें निकाल दी। निगरां हुकूमत की मंजूरी के बाद सुई सर्दन गैस कंपनी ने 67% तक गैस महंगी कर दी। IMF की कंट्री रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 15 फरवरी 2024 तक गैस की कीमतें बढ़ानी थी, जिस पे अमल करते हुए अवाम पर बिलों का इजाफी बोझ डाल दिया गया। गैस की कीमतों में इजाफे पर कराची के अवाम फट पड़े। खवातीन की बड़ी तादाद भारी भरकम बिलों के साथ कुरंगी मेगा सेंटर पहुँच गयी। खवातीन का कहना था गैस आती नहीं लेकिन बिल भारी भरकम भेज दिए जाते हैं। सैकड़ों में आने वाला बिल हजारों तक पहुंच गया। घर में 2 चूल्हे हैं और बिल 8,000 का भेज दिया। गैस आ रहा नहीं है और बिल दे रहे 12-12 हजार के, ये तो गलत बात है ना। गैस नहीं आ रहा है और बिल भी आ रहे हैं, 12-12 हजार के बिल आ रहे हैं और बोल रहे हैं वहाँ से ना कनेक्शन खराब है, तो बिल कहाँ से आ रहे हैं? कनेक्शन खराब है, मीटर में ताला हमने लगाया हुआ है, फिर भी 7-7, 8-8 हजार के बिल भर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि गैस की अदम मौजूदगी पर सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद सुई गैस कंपनी ने ज्यादा बिल भेजे। इनको कोई ना कोई शर्म है ना कुछ। आप ये देखें, 1 महीने का बिल हमारा नॉर्मल घर है, इसके ऊपर 2 चूल्हे हमारे जल रहे हैं। हमारा बिल इस पे 400-500 रुपए आता था, अब 14,000 रुपए का बिल इन्होंने भेजा है। अब बंदा इनको क्या बोले। ये महकमा था जिस पे हम ट्रस्ट करते थे, मगर ये भी करप्शन की नज़र हो चुका है। 11,000 रुपए का 1 महीने का बिल है। इसके अलावा सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, गैस प्रॉपर आती नहीं है, आती है सिर्फ शाम में आ गई 2 घंटे 3 घंटे, और बच्चे चाय के लिए नाश्ते के लिए भी सब बाजार से लेना पड़ता है। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से अपील की है कि गैस के मसले को फौरी हल किया जाए और कीमतों में कमी की जाए। कैमरामैन अजलान चिपा के साथ अयाज राना, सिटी 21। शहर कायद में गैस की बंदिश के खिलाफ खवातीन सड़कों पर आ गईं। कुरंगी 1 नंबर पर खवातीन का गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कुरंगी 1 नंबर से क्रॉसिंग जाने वाली शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। नमरा रियासत की रिपोर्ट। कराची में शहरियों का सब्र जवाब दे गया। गैस की बंदिश के खिलाफ खवातीन सड़कों पर आ गईं। कोरंगी 1 नंबर पर खवातीन गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज। खवातीन ने कोरंगी 1 नंबर से क्रॉसिंग जाने वाली शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। शाहरा पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। पीपल्स बस समेत कई गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी रहीं। मुजाहिरीन के मुताबिक 2 माह से गैस गायब है। मुतादिद बार शिकायतों के बावजूद मसाइल हल न होने पर एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया है। 2 महीने से हमारे यहाँ गैस नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा गैस ना। बहुत मसले मसाइले हैं। गैस ऑफिस ने दफ़ा जाके कंप्लेन हमने बहुत की है, ऑफिस जाते हैं, रोज़ जाते हैं, लेकिन हर दफ़ा यही कहते हैं कि 5-5 हज़ार रुपये दो फी घर। अब हम लोग गरीब हैं, अपना पेट इसकी मुश्किल से पालते हैं, कैसे देंगे 5-5 हज़ार रुपये? गैस वाली गाड़ी नहीं आती अब तक। हम चाह रहे हैं हमारी गैस की लाइन जो पुरानी है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, वो 30-40 साल पुरानी। मीटर में इतना गंदा गटर का पानी आ रहा है। हमने बोला भी है कि गैस की लाइन चेंज की जाए, पर वो कहते हैं कि नहीं होगी। मुजाहिरीन ने माह रमजान से कबल गैस के मसाइल हल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि गैस बहाल न होने की सूरत में एक बार फिर सड़कों पर आएंगे। कैमरामैन वकास लोधी के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। कराची में गैस के मसाइल शिद्दत इख्तियार करने लगे। कुरंगी नंबर 4 में भी गैस की बंदिश ने शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। खवातीन कहती हैं कि नाश्ते में और रात के औकात में खाना बनाने में परेशानी होती है। मज़ीद जानेंगे सैयद नुमान गुल से। जी बिल्कुल, शहर कराची में गैस का मसला शिद्दत इख्तियार करने लगा है। गैस की लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दिन के औकात में कम प्रेशर और रात में गैस ना होने की वजह से शहरियों की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी में, और कोरंगी नंबर 4 है ये, जहाँ पर भी गैस का इशू उसी तरह है जिस तरह शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में है। गैस जो है वो यहाँ पर रात 9 बजे और 10 बजे जो है वो बंद हो जाती है और फिर सुबह तक नहीं आती है। एक खातून मेरे साथ यहाँ पर मौजूद
موجود ہیں. مجھے بتائیے گا گیس کی کیا پرابلم ہے آپ کو اور کتنے اوقات میں یہ جو ہے گیس جاتا ہے؟ تو اب ایسا ہو گیا جیسے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ رہتا ہے، ایسے ہی گیس کا مسئلہ ہو گیا ہے. صبح میں ہم لوگ کھانا وانا بناتے ہیں، ناشتہ بناتے ہیں، اتنا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کے لیے، نہ بچوں کو صحیح سے ٹائم پہ اسکول بھیج سکتے ہیں، نہ ناشتہ صحیح سے بنا پاتے ہیں، گیس ہوتا ہی نہیں ہے. دوسرا یہ 10 بجے کے بعد تو بالکل بند ہو جاتا ہے. 10 بجے سے پہلے اگر کچھ بنانا ہے تو بنانا ہے، اگر کچھ کرنا پڑ جائے 10 بجے کے بعد تو لکڑیوں کے اوپر بنانا پڑتا ہے. اور پچھلے منتھ تو ایسا تھا کہ گیس تھا ہی نہیں، سردیوں میں تو ہوتا ہی نہیں تھا گیس، لکڑیوں پہ ہی پکانا پڑتا تھا. ابھی تھوڑا آ رہا ہے لیکن کم ہے اس کا پیش. تو آپ لوگوں نے کبھی کمپلین کی ہے اس کے حوالے سے؟ کمپلین کیا کریں، اب یہ بتائیں، یہ تو پورے کراچی کا مسئلہ بن گیا نا. حکومت کو سب کچھ پتہ ہے، ایسا کون سا علاقہ ہے جہاں گیس کی پرابلم نہیں ہے؟ ہر جگہ ہے نا، حکومت کو ہر چیز پتہ ہے لیکن کوئی اس پہ وہ نہیں ہے کام. اور دوسرا یہ پہلے سے کئی زیادہ بل آنے لگ گئے، پہلے کم تھے بل، اور اب گیس نہیں ہے پھر بھی بل اتنے زیادہ. یہ جو گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، شہری اس کی وجہ سے بھی کافی پریشان ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ بھاری بھرکم بل تو بھیج دیے جاتے ہیں لیکن جو گیس ہے وہ آتی نہیں ہے. رات کے اوقات میں جو گیس جاتی ہے وہ پھر صبح تک نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. کھانا بنانے میں، ناشتے کے اوقات میں، رات کے کھانے میں جو ہے وہ گیس نہیں ہوتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے شہریوں کو جو ہے وہ مختلف مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. کبھی باہر سے کھانا منگانا پڑتا ہے تو کبھی لکڑیوں کے اوپر جو ہے وہ چولہا جلا کر چلانا پڑ رہا ہے. جی، مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر ہے. شہر قائد میں LPG 10 روپے سستی ہو کر 260 روپے کلو ہو گئی. شہریوں کا قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ. کاوش میمن کی رپورٹ. کراچی میں گیس کے بڑھتے بحران نے شہریوں کو LPG سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور کر دیا. شہر میں LPG 10 روپے سستی کر دی گئی. شہریوں نے قیمتوں میں کمی کو مسترد کر دیا. بولے LPG کا استعمال زیادہ ہے لہذا قیمتوں میں مزید اضافہ کیا جائے. گورنمنٹ ہے جتنا مہنگا کر سکتا ہے، ہم مجبوراً لینا پڑتا ہے ہمیں مجبوری سے. اگر دوسری یہ بات ہے، اگر ہم LPG استعمال اس وجہ سے کر رہے ہیں جو عوام کر رہا ہے کہ اس سے گیس ہمارا نہیں آ رہا، چولہے لوگوں کے بجھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. سستی ہونا چاہیے. غریب عوام ہے، کون سے یہ کروڑ پتی عوام ہے، ارب پتی ہے، وہ MNA MP ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر ہیں. یہ لوگ بیچارے غریب لوگ، دیہڑی والے لوگ ہیں، دیہڑی میں صبح کماتے ہیں شام کو کھاتے ہیں. ان کے لیے اگر اتنا مہنگائی کرے، اتنا کرے، سمجھو ان کو تو آپ نے مروا دیا. شہریوں کا کہنا ہے SSGC گیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے تاکہ جیب پر بھاری پڑنے والی LPG سے نجات مل سکے. کیمرہ مین اجلان چیپا کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21. کاروباری حوالے سے خبر شامل کریں. نئی حکومت کو معیشت، سیکیورٹی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہوگا. صدر آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن راشد صدیقی نے خبردار کر دیا. اشرف خان کے رپورٹ. آنے والی حکومت کو معیشت، سیکیورٹی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہوگا. آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن صدر راشد صدیقی نے کہا کہ سب یہی دعا کر رہے تھے کہ الیکشن ہو جائیں تاکہ سیاسی غیر یقینی صورتحال ختم ہو، مگر الیکشن کے بعد جو نتائج آئے اس سے ایک مخلوق حکومت بنے گی. اب جو بھی آئے گا وہ پالیسی بنانے میں مشکلات کا شکار ہوگا. ابھی تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے اور سب دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ الیکشن کو خوبی خیریت کے ساتھ الیکشن کروا دے تاکہ آنے والی جب نئی گورنمنٹ بنے گی تو نئی گورنمنٹ کے بعد امید تھی کہ شاید بزنس کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. تو اب اس کی وجہ سے جو حکومت بنے گی وہ کولیشن حکومت بنے گی، اور جب کولیشن حکومت بنے گی تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر متضاد ہمیں مطلب ڈے ون سے ان کے اندر آپس میں تضاد چلتے رہیں گے، پالیسیز کی تضاد چلتے رہیں گے، اور جو کم گورنمنٹ بنائے گا اس کو کوئی بھی بل پاس کرانے میں ڈیفینیٹلی مشکل ہوگی. راشد صدیقی نے کہا ہے کہ IMF نے اب کہا ہے کہ درآمدات کو مکمل کھول دیا جائے جو ڈالر کی طلب بڑھا دے گا، جس سے ڈالر کی قیمت پھر سے بڑھنے لگے گی. ڈالر مہنگا ہونے سے درآمدی LNG، پیٹرولیم مصنوعات سمیت تمام اشیاء کی قیمت بڑھ جائے گی. ابھی IMF نے ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ اپنی امپورٹ کو، آپ نے بہت زیادہ پریشر ڈالا ہوا ہے، آپ اپنے امپورٹ کو کھول دیں. اگر ہم نے اپنی امپورٹ کو کھول دیا جس طرح سے IMF کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ہمارے پاس ڈالر کی شارٹیج ہو جائے گی، اور جب ڈالر کی شارٹیج ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی ڈالر کے پرائسز اوپر چلے جائیں گے، تو وہ بھی ایک کاروبار کے لیے اور صنعت کاروں کے لیے انتہائی کلنگ ہوگا. آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن صدر نے کہا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے بڑا چیلنج ہوگا. اگر ضرورت اور بر وقت فیصلے نہ کیے گئے تو آنے والا وقت مزید مشکلات لائے گا. کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21. کراٹے کے سابق عالمی چیمپئن کا تسونوری شینا کا کہنا ہے کہ پاکستانی نوجوانوں میں بے حد پناہ ٹیلنٹ ہے. انہیں پوری امید ہے کہ محنت اور لگن جاری رکھتے ہوئے پاکستان جلد کراٹے میں بھی عالمی چیمپئن بنے گا. مزید جانیں گے جاوید اقبال سے.
जी मैं इसमें जैपनीज़ कल्चर सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं साबिक आलमी कराटे चैम्पियन शीना साहब, जो पिछले 7-8 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, ट्रेनिंग देते हैं पाकिस्तानी नौजवानों को और काफ़ी वक्त लगाते हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, और कोशिश करते हैं पाकिस्तानी नौजवान जो एक कराटे की टेक्निक है उससे आगाह हों, और काफ़ी इससे आगाही भी मिल रही है, ट्रेनिंग लोग हासिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं Mr. Shina, Sashipuri desne, how are you looking at your training every year in Pakistan? トレーニング毎年いかがですか？毎年ですね、しっかり皆さん楽しんで日本の文化をですね、伝統をしっかり学んでいけるように心からそういう心構えを教えております。थ्रू कराटे जो है ना पाकिस्तानी लोग जापानी कल्चर सीख सकते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और वो चाहते हैं कि कराटे का स्पिरिट जो है ना वो उनको सीखें। अच्छा, आपके ज़रिए सवाल कर रहा हूँ कि यहाँ पे हर साल ये आते हैं, कितना रिस्पांस कैसा देखते हैं? हर साल पाकिस्तानी को ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर, ये तो कितनी इनको खुशी होती है कि हर साल यहाँ पर आ रहे हैं नौजवान से बड़ा 毎年来られてトレーニングされてるんですけれど、その成果はいかがですか？そうですね、若い人たち、10代の人たち、子供たちがすごく上手になってます。यहाँ का जो है ना नौजवान लोग, टीनेजर लोग बहुत अच्छा तरक्की हो रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छा खिलाड़ी बन गया है। अब मुस्तकबिल में कहाँ देखते हैं इन फ्यूचर पाकिस्तानी नौजवानों को कि कितना उनमें टैलेंट है? लग रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ी बड़े कराटे चैम्पियन बन सकते हैं क्या? 将来ですね、パキスタンの空手家、特に若者たち、いい空手家になれるでしょうか？はい、そうですね、私は期待しておりますですね。बहुत उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत शुक्रिया, अरिगातो गोजाइमास। सुना आपने कि मैंने कुछ थोड़े बहुत जैपनीज़ में इनसे बात की और हमारे साथ मदद की अजमत अताका साहब, जो साबिक डायरेक्टर कल्चर सेंटर रह चुके हैं जापान के। उन्होंने बताया कि शीना साहब बताए थे कि इनको बड़ी खुशी होती है, 7-8 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, ट्रेनिंग देते हैं पाकिस्तानी नौजवानों को, और इनका कहना था कि उन्हें पूरी उम्मीद है पाकिस्तानी नौजवानों में बेपनाह टैलेंट है, वो मुस्तकबिल में ज़रूर वर्ल्ड चैम्पियन बनेंगे कराटे के। जी।